Hello students, in the previous lecture we have seen some different examples of graphical representation. Now we shall move to the next step, next point, that is differential calculus. In the mathematics, calculus is very important. It gives us many different and convenient ways for calculations. We can guess about any process. We can determine the change in the concentration. For example, we are looking this topic for chemistry. So we shall take the examples of chemistry. Suppose some reaction is there and we want to find out the total time required for that reaction. But theoretically, we know that the reaction will take very long time and it will not be possible for us to find out the actual timing of that reaction. If we go for the experiment, then it will take the time. It will take longer time. So, for the determination of that timing of that reaction or rate of that reaction, we can use differential calculus. We can consider the small change in concentration in a small time. So as the time changes, concentration of the reactant and product, it will also change. So these are two variables. Here the time and concentration both are variables. So in the differential calculus, we come across the variables. So for example, the variable is time. First variable is time and other variable is concentration. Now out of these two variables, if we think about these variables, then what we will see that as the time changes, the concentration also changes. Means concentration depends on the time, but time does not depend on concentration. समजा तुमचं concentration हे बदललं नाही तर time बदलायचा थांबणार आहे का? नाही थांबणार. So this time is independent variable. And concentration is dependent variable. It depends on the time. So we can show it like this. Y is the function of x. It is represented in this way. Y is function of x. So here y is dependent variable. It depends on the value of x. X is independent variable. So y is function of x. In this way we can write the dependent and independent variables. The value of this y, it depends on the value of x. As x changes, value of y also changes. So this x is independent variable and y is dependent variable. So for longer reactions, for example, we can determine the change in concentration.
स्मॉल चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल. समजा एखादी रिएक्शन आहे, त्या रिएक्शनला 4 महिने लागणार आहे किंवा 1 महिना लागणार आहे किंवा 1 वर्ष लागणार आहे. जनरली हे ना एक्सपायरी डेट वगैरेच्या बाबतीत आपण याला कोरिलेट करू शकतो. काही औषधांच्या एक्सपायरी डेट खूप जास्त असतात है ना. मग आता एक्सपायरी चेक करायला काही ते 5 वर्ष थांबत नाही. औषध बनवलं आणि आता बघू बा हे कधी खराब होतं. मग ते जर 1 वर्षांनी खराब होणार असेल 3 वर्षांनी तर तितके वर्ष काही थांबलं नाही जात. सो स्मॉल चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन इज जनरली डिटरमाइंड in a small time interval. So this small change is shown by delta or D. Small change is shown by D. Okay. So change in Y, for example, with respect to change in X. In this way, we can show that calculation. Change in the value of y with respect to change in the value of x. This d is used to show small change. Small change साठी small d आपण वापरत असतो. Total change साठी delta वापरतात. Complete change. For that delta is used. For small change, d is used. So, by using this dy by dx, we can find out the small change in the value of y with respect to small change in the value of x, dy by dx. So, this is called as differentiation. This process to find out small change in the dependent variable with respect to small change in independent variable is called as differentiation. It is called as differentiation. Differential calculus is the differentiation of variables. Okay. So now let us see some rules of differentiation. जसं आपण लॉगॅरिथम ग्राफ्स वगैरे मध्ये रूल्स बघितले होते छोटे, तसं याच्यातही काही रूल्स आहेत. आपण ते रूल्स बघत जाऊ आणि जिथे शक्य होईल तिथे त्या रूल्सवर आधारित काही एक्झाम्पलही बघत जाऊ. सो फर्स्ट रूल इज डिफरन्सिएशन ऑफ पॉवर. आता ते वरचं कॅप्शन वगैरे मध्ये काही इतका इंटरेस्ट आपण ठेवायचं नाही. आपण काय करायचं, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, पॉवरचा रूल आहे हा, है ना. आपण लॉगॅरिथमच्या केसमध्ये काय बघितलं होतं, याचा लॉग y इज इक्वल टू n लॉग x असा तिथे रूल होता. आता डिफरन्सिएशन मध्ये बघा, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, देन dy by dx is equal to nx raised to n minus 1. The rule is nx raised to n minus 1. This is the formula. You have to remember this formula. तुम्ही काय करा, एक स्पेशल पेज त्याच्यासाठी ठेवा, त्याच्यावरती फक्त फॉर्म्युले लिहायचे एकाखाली एक. स्पेशल काहीतरी मोठं पेज घ्या, जोडपान घ्या एखादा, त्याच्यावर स्पेशली हे फॉर्म्युले लिहून ठेवायचे आणि ते पेज असं समोर कुठेतरी लावून ठेवायचं. ज्यांचं मॅथमॅटिक्स होतं 11वी 12वीला त्यांना काही फारसा प्रॉब्लेम नाही, दे नो दीज रूल्स व्हेरी वेल. पण ज्यांचं मॅथ नव्हतं त्यांना मात्र हे रूल्स पाठ करावे लागतील. मग आता एखादा एक्झाम्पल जर म्हटलं आपण याचं छोटंसं, फॉर एक्झाम्पल, if y is equal to x cube, find dy by dx. असा प्रॉब्लेम विचारलाय तुम्हाला, असं एक्झाम्पल आहे. इफ y is equal to x cube, find dy by dx.
So as per this formula, dy by dx is equal to nx raised to n minus 1. इथे n म्हणजे काय? 3. So it will be 3x raised to 3 minus 1. That is 3x square. एकदम सोपा फॉर्म्युला आहे. समजा दुसरा एखादा एक्झाम्पल आपल्याला विचारलं, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, फाइंड dy बाय dx. तर काय येईल याच्यामध्ये dy बाय dx? dy बाय dx इज इक्वल टू nx रेस टू n मायनस 1, म्हणजे हा 2 समोर येईल, 2x रेस टू 2 मायनस 1, म्हणजेच 2x रेस टू 1. आता रेस टू 1 लिहायची काही गरज नाही, it will be simply 2x. So this way the formula can be used. एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे, जास्त काही याच्यामध्ये वेळ आपल्याला घालवण्याची गरज नाही. ठीक आहे. आता पुढचा रूल याच्याच लाईन मध्ये बघू आपण एखादा. डिफरन्सिएशन ऑफ सम और डिफरेन्स. If y is equal to fx1 plus fx2 in this way. समजा असं बेरीज वगैरे येत असेल आपल्याला, म्हणजे x स्क्वेअर प्लस 2x अशा टाईपचं काही एक्झाम्पल असेल. इथे बेरीज आली मध्ये, बेरीजेचं साइन आहे, मग dy by dx कसा असेल त्याच्यात? So dy by dx will be simply d by dx of fx1 plus d by dx of fx2. आता हा सुद्धा फॉर्म्युला, तसं तुम्ही ऍज अ फॉर्म्युला जर याच्याकडे बघितलं ना तर किचकट वाटेल. ऍक्च्युअल एक्झाम्पल बघितलं तर ते याच्यापेक्षा सोपं आहे. एक्झाम्पलच बघू आपण. तुम्हाला हे किचकट वाटत असेल तर हे लिहू पण नका, तुम्ही डायरेक्टली एक्झाम्पल कडे लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल, if y is equal to x raised to 5 plus x square minus x. बेरीज पण घेतली आपण आणि वजाबाकी पण घेतली. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला वजाबाकीला पण सेम असतो. इथे मायनस असलं तर इथे पण मायनस येईल, इथे प्लस असलं तर प्लस येईल. ओके. आता फॉर्म्युलानुसार काय की बा तुम्ही सेपरेट ज्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्यांचं सेपरेट डिफरन्सिएशन करा आणि त्यांची बेरीज असेल तर बेरीज घ्या, वजाबाकी असेल तर वजाबाकी घ्या. सो dy by dx is equal to d by dx of x raised to 5. पहिल्या क्वांटिटीचं आपण डिफरन्सिएशन लिहिलं, प्लस साइन आहे मग प्लसच घ्या, प्लस d by dx of x square. आता माइनस साइन आहे तर माइनस घ्या, d by dx of x. So in this way we can take the differentiation separately for added or subtracted quantities. करायला सॉल्व आता d by dx of x raised to 5. x raised to 5 म्हणजे तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे x raised to n चा. So it will be 5x raised to 5 minus 1 means 5x raised to 4. So its differentiation is 5x raised to 4 plus d by dx of x square. जे आपण इथे घेतलं होतं x स्क्वेअरचं आपण डिफरन्सिएशन केलं होतं, काय होतं ते 2x raised to 2 minus 1, that is 2x. So it is 2x minus d by dx of x म्हणजे काय dx by dx आहे. सो इट्स dx by dx म्हणजे काय एक झाला तो, अंश आणि छेद सारखेच आहे. सो इट विल बी 1 plus 1. So this will be your final answer. dy by dx is equal to 5x raised to 4 plus 2x plus 1. So in this way, addition and subtraction, if there is addition or subtraction, then
differentiate the separate quantities separately and then do the addition or subtraction. It is very simple. फार सोपं आहे हे, फार काही असं कठीण नाहीच आहे. फक्त एक प्रॅक्टिस तुम्ही केली पाहिजे चांगली. इफ y इज इक्वल टू, आता एक काम करतो मी, अशा टाईपचा फॉर्म्युला घेण्यापेक्षा डायरेक्टली एक्झाम्पल घेतो. एक्झाम्पल वरून तुम्हाला समजेल. फायनल एक्झामलाही तुम्हाला असं की फॉर्म्युले सांगा असं नाही विचारलं जाणार. तुम्हाला एक्झाम्पलच दिलेलं असेल आणि ते सॉल्व्ह करा असंच सांगितलेलं असेल. त्यामुळे आपण एक्झाम्पल वरतीच भर देऊ. इफ y इज इक्वल टू 3x cube plus 2x plus 1 असं एक्झाम्पल आहे. आता याच्यामध्ये बदल काय काय आहेत बरं, हे बघा. आपण एक्सपोनेंटचा अगोदरच बघितला, पॉवरचा फॉर्म्युला बघितलाय पहिल्यांदा, x⁻n बघितलाय. पण त्या एक्सला जर मल्टिप्लिकेशन मध्ये काही असेल तर तो फॉर्म्युला आपण बघितला नाही. इथे सुद्धा एक्सच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये नंबर आलेला आहे आणि इथे हा कोणाच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये पण नाही, डिव्हिजन मध्ये पण नाही. इट इज कॉन्स्टंट. हा सेपरेटली कॉन्स्टंटच आहे इथे. ओके, दिस इज कॉन्स्टंट. म्हणजे हे बदल याच्यामध्ये आहे. एक तर म्हणजे मल्टिप्लिकेशन मध्ये असलेला कॉन्स्टंट आणि एक सेपरेट असलेला कॉन्स्टंट. मग अशा वेळेस काय करायचं? सो ऍट दॅट टाइम इफ द कॉन्स्टंट इज इन मल्टिप्लिकेशन विथ सम व्हेरिएबल देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड. असं जर मल्टिप्लिकेशन मध्ये वगैरे असेल तर त्यांचं काय होतं? इट रिमेन अनचेंज्ड. त्याचं डिफरन्सिएशन होत नाही आणि त्याच्यात काही बदलही होत नाही तसा. It remain unchanged. It is not differentiated. Okay? It is not differentiated. त्याला डिफरन्शिएट केलं जात नाही. आणि असा जर कॉन्स्टंट असेल, इफ इट इज अ सिंपल कॉन्स्टंट विदाउट एनी मल्टिप्लिकेशन और एनीथिंग, देन इट्स डिफरन्सिएशन इज 0. Its differentiation is 0. ओके, मग आता करा, याला डिफरन्शिएट करा. dy by dx is equal to, हा फॉर्म्युला वापरा आधी. बेरीज वजाबाकी जे काही असेल ना, आधी त्यांना सेपरेटली असं dy by dx करून लिहून घ्यायचं. So d by dx of 3x cube plus d by dx of 2x plus d by dx of 1. आता d by dx of 3x cube या 3 चा आधी आपण निकाल लावू काहीतरी. आपण काय आता म्हटलंय? इट रिमेन अनचेंज. इट इज नॉट डिफरन्शिएटेड. म्हणजे काय करायचं? या 3 ला बाहेर घेऊन घ्यायचं डायरेक्ट. सो इट इज 3 dy dx ऑफ x क्यूब प्लस इथे सुद्धा हा 2 जो आहे मल्टिप्लिकेशन मधला, इट इज नॉट डिफरन्शिएटेड. म्हणजे त्याला डिफरन्सिएशनच्या बाहेरच घेऊन घ्या. dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 1. इट इज कॉन्स्टंट. त्याचा आपण आधी इथेच लिहिलेलं आहे 0. मग त्याला काही आता सांभाळायची गरज नाही, त्याला डायरेक्टली 0 लिहून घ्या. आता हे पहिलं एक्झाम्पल आपण अशा प्रकारचं बघतोय म्हणून मी इतकं स्टेप वाईज याच्यामध्ये जातोय.
एक्झाम मध्ये जर असं काही आलं आणि तुम्ही डायरेक्टली याला 3d/dx ऑफ एक्स क्यूब लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. ही अशी स्टेप तुम्ही दाखवलीच पाहिजे असं काही नाही. ओके, एखादी स्टेप कमी जास्त तुम्ही करू शकता एक्झाम मध्ये. नाउ सी 3d/dx ऑफ एक्स क्यूब म्हणजे काय? 3x स्क्वेअर. x⁻n चा फॉर्म्युला वापरतोय ना आपण. 3 समोर येऊन जाईल, 3x⁻³ म्हणजे 2 झाला, 3x स्क्वेअर. सो इट इज 3x स्क्वेअर प्लस 2d/dx ऑफ x. आपण या इथे बघितलं होतं d/dx ऑफ x म्हणजे काय? 1. dx/dx सारखंच झालं ना ते. सो इट इज 1 आणि हा 0च आहे, हा काही लिहायची गरज नाही. 3 multiplied by 3 it is 9x square plus 1. This is your final answer. dy/dx is equal to 9x square plus 1. आलं लक्षात? अगदी सोपं आहे. एकदा व्यवस्थित बघा एक्झाम्पल कडे. कठीण काहीच नाहीये, पण तरी तुमच्या पद्धतीने एक लक्षात घ्या की आपण काय केलंय. मल्टिप्लिकेशन मध्ये जे होते त्यांना बाहेर काढून घेतलं, त्यांच्यात काही बदल होत नाही, आणि जो कॉन्स्टंट होता एकटाच आहे, ज्याच्या मागे पुढे कोणीच नाही, त्याला 0 केला. अजून एक एक्झाम्पल बघू असंच. if y is equal to x square by 2 plus x cube प्लस 2 किंवा -2 करू. आता सगळे प्लस झाले, मायनस करून घ्यायला. करा हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. काय करता येईल तुम्हाला दिसतंय का नाही छोट्या स्क्रीनवर? एखाद्या वेळेस तुम्ही जर मोबाईलवर बघत असाल तर कदाचित अक्षर थोडे छोटे दिसतील तुम्हाला. y is equal to x square upon 2 plus x cube minus 2. तुम्हाला मोबाईल वरती जर तुम्ही बघत असाल आणि हे फारच लहान वाटत असेल, वाचताच येत नसेल, तर तसं मला इन्फॉर्म करा की सर आम्हाला ते वाचता येत नाहीये. म्हणजे मग मी पुढच्या लेक्चर पासून अजून मोठ्या साईज मध्ये हे अक्षर लिहिल. तरी आता कसं एका साईडला एक प्रॉब्लेम बसतोय इतकंच मी घेतोय. तरी जर अडचण असेल याच्यामध्ये तर मी थोडं अजून अक्षर मोठं काढेल. आणि जर दिसत असेल, वाचता येत असेल तर मग काही प्रॉब्लेमच नाही. Okay, so this example is also a simple one, similar to this. आता याच्यामध्ये बघा एक थोडासा बदल मी असा केलाय की इथे पहा, हे जे कॉन्स्टंट होते यांना मी मल्टिप्लिकेशन मध्ये घेतलं, व्हेरिएबलच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये नंबर्स घेतले. इथे मी व्हेरिएबलच्या डिव्हिजन मध्ये नंबर घेतलाय. सो अगेन
we will use the similar rule. It will not be differentiated. Okay? मग प्रॅक्टिकली ते कसं लिहायचं? dy by dx is equal to, याला अगोदरच तुम्ही बाहेर घेतलं तरी पण चालेल. म्हणजे आता हा डिवायडेड बाय 2 आहे ना, म्हणजेच तो काय आहे? इट इज 1/2. 1/2 dy by dx ऑफ x स्क्वेअर प्लस इथे काही दुसरं नाहीच आहे, त्यामुळे dy by dx ऑफ x क्यूब मायनस dy by dx ऑफ 2. ओके, सो 1/2 dy by dx ऑफ x स्क्वेअर म्हणजे काय? x raised to n चा फॉर्म्युला यूज करा. इट विल बी 2x मल्टिप्लाइड बाय 2x. याला तुम्ही डायरेक्टली असं जरी लिहिलं 2x अपॉन 2 तरी पण चालेल, काही अडचण नाही. प्लस dy by dx ऑफ x क्यूब म्हणजेच 3x raised to 2 3x स्क्वेअर मायनस dy by dx ऑफ 2 हा नंबरच आहे शेवटी आणि त्याच्या मागे पुढे कोणताच व्हेरिएबल नाही, सो इट विल बिकम 0 मायनस 0. इथला 2 आता कॅन्सल होऊ शकतो, सो इट विल बी x प्लस 3x स्क्वेअर. ओके, सो dy by dx इज x प्लस 3x स्क्वेअर. किंवा तुम्हाला जर असं लिहायचं अशी इच्छा झाली किंवा 3x स्क्वेअर प्लस x चांगलं वाटतं दिसायला, यू कॅन राईट दिस वे. किंवा असंही तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. ओके, या कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे, तुम्ही मागे पुढेही केला सिक्वेन्स तरी काही बिघडत नाही. काही ठिकाणी फरक पडतो, त्या ठिकाणी असं करता येत नाही, पण इथे चालेल. सिंपल बेरीज वजाबाकी आहे, तसं सिक्वेन्स थोडा इकडे तिकडे झाला तरी पण चालू शकतो. So in this way we can solve the examples by using simple rules. Now let us see the differentiation of some product. एखादा प्रॉडक्ट वगैरे जर आपण घेतला, म्हणजे आधीच गुणाकारच्या याच्यामध्ये जर काही असेल तर त्याचं सुद्धा डिफरन्सिएशन कसं करायचं. लेट अस सी दॅट. हे सोपंच आहे, इथपर्यंत सगळं सोपं आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेमच नाही. लेट अस सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, थोडं फास्ट मी घेतोय असं नाही वाटत आहे ना, कारण हे सोपे फॉर्म्युले अगदी, याच्यात फार काही आपण वेळ घालवावा असं मला वाटत नाही. तरी जर तुम्हाला काही अडचण वाटली असेल तर फोन करा. आणि तसं एकदाचे हे सगळे फॉर्म्युले पटापट बघून झाले की आपण एक्झाम्पल्स घेणारच आहोत, त्यावेळेस पुन्हा हे फॉर्म्युले आपल्याला रिपीट होणारच आहे. ओके, सी द डिफरन्सिएशन ऑफ प्रॉडक्ट. दिस रूल इज इम्पॉर्टंट. याच्यावरती येतात बरेचदा प्रश्न आणि सोपा पण आहे. 11वी 12वी ज्यांचं मॅथ होतं त्यांना माहितीच आहे. इफ y इज इक्वल टू uv, आता हे दोघं व्हेरिएबल घेतले, हा एक्स वगैरे काही न घेता uv घेतलंय, इतकंच आहे. देन dy by dx इज इक्वल टू u dv by dx प्लस v du by dx. दिस इज द फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला आहे आणि हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. अगदी सोपा फॉर्म्युला आहे. पहिल्या व्हेरिएबलला कॉन्स्टंट ठेवलं, दुसऱ्याचं डिफरन्सिएशन केलं dy by dx ऑफ v है ना, प्लस दुसऱ्याला कॉन्स्टंट ठेवलं, पहिल्याचं डिफरन्सिएशन केलं, v ला कॉन्स्टंट ठेवलं आणि u चं डिफरन्सिएशन केलं dy by dx ऑफ u. इट इज व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला. ओके, यातही समजा तुम्ही अगोदर v du by dx प्लस u dv by dx केलं तरी चालू शकेल. आता हे 2 आहेत म्हणून असं, 3 असले तर 3 असताना मग 2 कॉन्स्टंट ठेवा, एकाचं डिफरन्सिएशन करा, प्लस आता पुढचे 2 कॉन्स्टंट ठेवा, जो राहिलाय त्याचं डिफरन्सिएशन करा, प्लस
उरलेले दोन कॉन्स्टंट ठेवा आणि तिसऱ्याचं डिफरन्शिएशन करा. ओके. येत आहे का लक्षात? का सांगू? तोही फॉर्म्युला लिहू लागला ते, इथे काही लिहायला काही अडचण नाही. इफ वाय इज इक्वल टू यू व्ही डब्ल्यू, तीन व्हेरिएबल घेतले आता, यू व्ही आणि डब्ल्यू. देन डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू, जे मी सांगितलं होतं, दोन कोणतेही कॉन्स्टंट ठेवा. समजा आता पहिले दोन आपण कॉन्स्टंट ठेवले, तिसऱ्याचं डिफरन्शिएशन केलं डी डब्ल्यू बाय डीएक्स, प्लस आता पुढचे वेगळे कॉन्स्टंट ठेवा. यू राहू द्या, आता समजा व्ही आणि डब्ल्यू कॉन्स्टंट ठेवला आपण, डिफरन्शिएशन यू च करावं लागेल, डीयू बाय डीएक्स है ना. आता यू आणि डब्ल्यू कॉन्स्टंट ठेवा, व्ही च डिफरन्शिएशन करा. म्हणजे पहा, डिफरन्शिएशन मध्ये डब्ल्यू च झालंय, यू च झालंय, व्ही च बाकी आहे, त्याचं आता डिफरन्शिएशन, आणि बाकीचे दोन कॉन्स्टंट प्लस यू डब्ल्यू डीव्ही बाय डीएक्स. ओके. म्हणजे तिघ व्हेरिएबलचं तुमचं डिफरन्शिएशन झालं, यू व्ही डब्ल्यू तिघांचं डिफरन्शिएशन झालं. प्रत्येकाचं डिफरन्शिएशन करताना उरलेले दोघं जे आहेत ते आपण कॉन्स्टंट ठेवले आणि बेरीज केली. ओके. द लॉजिक बिहाइंड अ फॉर्म्युला इज व्हेरी सिंपल लॉजिक. फॉर्म्युला एकदा मनातल्या मनात पाठ करून घ्या. ओके. एक आता याच्यावरती एक प्रॉब्लेम बघू आपण. एक प्रॉब्लेम बघू. इफ वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तुम्ही मोबाईलवर बघत असाल, हा क्यूब थोडा मोठा काढतो. एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर मायनस 2, एक्स स्क्वेअर मायनस 2. फाइंड डीवाय बाय डीएक्स. फाइंड डीवाय बाय डीएक्स असा प्रॉब्लेम आहे आपल्या समोर. आता पहा, इथे मल्टिप्लिकेशन आलेलं आहे. सपोज दिस इज फर्स्ट वन यू आणि हा दुसरा आहे ज्याला आपण व्ही म्हटलंय फॉर्म्युल्यात. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे, दोन व्हेरिएबल्सचं. मग आता याचं आपल्याला या फॉर्म्युल्यानुसार डिफरन्शिएशन करायचं आहे. सो डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय सांगतो आपला, यू डीव्ही बाय डीएक्स, म्हणजे एकाला कॉन्स्टंट ठेवा. एक्स क्यूबला आपण कॉन्स्टंट ठेवू अगोदर, मल्टिप्लाइड बाय डी बाय डीएक्स ऑफ सेकंड व्हेरिएबल, याचं डिफरन्शिएशन करा. डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 2, आणि इथे हा ब्रॅकेट द्यायला विसरायचं नाही, कारण ब्रॅकेट जर नाही दिला तर तुमचा डी बाय डीएक्स फक्त याला ऍप्लिकेबल आहे असं वाटतं, याला ऍप्लिकेबलच नाही असं वाटतं आपल्याला. सो डोंट फॉरगेट टू गिव्ह द ब्रॅकेट. ब्रॅकेट महत्वाचा आहे. ठीक आहे. पहिला पार्ट आपण केला हा इतका, यू डीव्ही बाय डीएक्स, एक्स क्यूब डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 2, पहिला पार्ट झाला. प्लस आता सेकंड व्हेरिएबलला कॉन्स्टंट ठेवा, म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस 2 ला कॉन्स्टंट ठेवा, मल्टिप्लाइड बाय डी बाय डीएक्स ऑफ यू, पहिल्या व्हेरिएबलचं डिफरन्शिएशन करा. डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स क्यूब. एकदा बघून घ्या आपण काय केलंय, नेमकं फॉर्म्युला कसा अप्लाय केलाय ते बघा.
आलं लक्षात? दॅट इज इक्वल टू, आता हे सॉल्व्ह करा. सॉल्व्ह करण्यासाठी परिस्थिती बघून सॉल्व्ह करायचं है ना. एक्स क्यूबला काय सॉल्व्ह करणार आहे, तो जसंच तसं लिहून घ्या, एक्स क्यूब. आता डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 2 म्हणजे आपला वजाबाकीचा फॉर्म्युला वापरा, म्हणजे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2. हे तुम्हाला डायरेक्ट जर करता येत असेल, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे 2x मायनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 हा कॉन्स्टंट नंबर आहे, म्हणजे याचं डिफरन्सिएशन 0 येणार आहे, म्हणजे इथे 2x येईल. ओके, तोंडी जमतं आपल्याला काही गोष्टी, त्या तुम्हाला जमत असतील तर तुम्ही लिहू शकता काही ठिकाणी, किंवा सिम्पली फॉर्म्युला लिहायचा असेल यू कॅन राईट द फॉर्म्युला ऑल्सो. मग आता हे एक्स क्यूबच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये ही पूर्ण टर्म आहे, त्यामुळे इथे आपण ब्रॅकेट देऊन देऊ. ओके, ब्रॅकेट देऊ, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2. या ब्रॅकेटला आपण सेपरेट करून घेतला डिफरन्सिएशन मध्ये, प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 2 हा जसा तसा राहील. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब म्हणजे एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला वापरा, 3x रेस टू 3 मायनस 1 म्हणजे 3x स्क्वेअर, असं याचं डिफरन्सिएशन येतं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूबचं. ओके, पुन्हा आता एक्स क्यूब जसा आहे तसाच राहू द्यावं लागेल आपल्याला सध्या तरी. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे 2x. आता ब्रॅकेट छोटाही वापरला तर चालेल, इथे तुम्ही असा गोल ब्रॅकेट वापरला तरी चालेल बरं, स्क्वेअरच वापरला पाहिजे असं काही नाही. काही ठिकाणी कसं स्क्वेअर असला तो चांगला दिसतो, आणि असं मोठ्या टर्म असल्या की तो कन्व्हिनियंट असतो जरा लिहायला. तुम्ही असा साधाही ब्रॅकेट वापरला तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 2x मायनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 इज 0, म्हणजे इथे फक्त हा 2xच येतोय, प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 2 मल्टिप्लाइड बाय 3x स्क्वेअर. इथे तुम्हाला जर वाटलं सॉल्व्ह करायचंय तर असं करता येईल पहा, 3x स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर, इट विल बी 3x रेस टू 4 मायनस 2 मल्टिप्लाइड बाय 3x स्क्वेअर म्हणजे 3 दुणे 6, 6x स्क्वेअर. यू कॅन सॉल्व्ह दिस. याला मल्टिप्लाय करूनच घेता येईल, याला सुद्धा मल्टिप्लाय करून घेता येईल है ना. हे इथे लिहू आता, कारण इकडे जागा नाही राहिली. एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय 2x म्हणजे काय झालं, 2x रेस टू 4 है ना. एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय एक्स म्हणजे एक्स रेस टू 4 झाला, आणि 2 आहे तिथे म्हणून 2x रेस टू 4. सो इट विल बी 2x रेस टू 4 प्लस 3x रेस टू 4 मायनस 6x स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर. ओके, तर 2x रेस टू 4 आणि 3x रेस टू 4, x रेस टू 4 कॉमन आहे जसे, त्यामुळे 3 अधिक 2 5. सो इट मे बी 5x रेस टू 4 मायनस 6x स्क्वेअर. सो dy by dx is 5x raised to 4 minus 6x square. So in this way we can solve this problem. एकदा बघा या प्रॉब्लेम कडे, मग नंतर अजून एक आयडिया सांगतो मी तुम्हाला. याच्यामध्ये एक शॉर्टकट आहे अजून. आता हे कसं आपण फॉर्म्युला वापरला, एक्झाम्पल आहे, पुस्तकातही असंच दिलंय, ठीक आहे. पण समजा फायनल एक्झामला तुमच्या समोर हे एक्झाम्पल आलं,
तिथे तर काही असं म्हटलेलं नसेल ना की या फॉर्म्युल्याने सोडवा. तिथे तुमच्या मनावर येते कसं सोडवायचं, कोणत्या फॉर्म्युल्याने सोडवायचं. मग याच्यात दुसरा सुद्धा एक मेथड आपल्याला वापरता येईल जी ह्या फॉर्म्युल्यापेक्षा सोपी मेथड राहील. ती मेथड सांगतो मी तुम्हाला. तुमच्याही लक्षात आले असेल बऱ्याच लोकांच्या. ठीक आहे, हे इथे समाप्त झालं. ऍज पर फॉर्म्युला जे होतं ते संपलं. आता दुसऱ्या पद्धतीने पहा. आपल्याला प्रॉब्लेम काय दिलाय, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर मायनस 2. एक्स स्क्वेअर मायनस 2 हे दिलेलं आहे आणि याचा डीवाय बाय डीएक्स काढायचं सांगितलंय. पण डीवाय बाय डीएक्स काढण्याऐवजी आपण जर याला सॉल्व्ह करून घेतलं थोडंसं, तर ब्रॅकेट एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय करून घ्या ना. जसं आपण इथे मल्टिप्लाय केलं होतं पहा, एक्स क्यूबने याला मल्टिप्लाय केलं होतं, इथे 3x स्क्वेअरने याला मल्टिप्लाय केलं होतं. तसंच इथे जर करून घेतलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर काय येईल उत्तर, एक्स रेस टू 5 मायनस, इथे मायनस साइन आहे म्हणून मायनस एक्स क्यूब मल्टिप्लाइड बाय 2, इट विल बी 2x क्यूब. इट विल बी 2x क्यूब. आता याचा डी बाय डीएक्स काढा. सो dy by dx is equal to dy by dx of x raised to 5 minus 2x cube. म्हणजेच त्याला आपण असं लिहू शकतो डायरेक्ट, dy by dx of x raised to 5 minus 2 dy by dx of x cube. 2 ला अगोदरच बाहेर काढून ठेवलं मी, चालतं असं, कारण त्याच्यावर काही फरक पडणारच नाही. आपण आताच फॉर्म्युला बघितला होता है ना. स्टेप एकदा व्यवस्थित लक्षात घेऊन घ्या, सोपं आहे अगदी, काहीच कठीण नाही. आणि करा आता याला सॉल्व्ह. पुढे कसं करता येईल ते. डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 म्हणजे एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. 5x रेस टू 5 मायनस 1 म्हणजेच काय झालं हे 5x रेस टू 4. एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला वापरला आपण सिम्पली, दुसरं काहीच केलं नाही. एक्स रेस टू 5 आहे, मग आपण 5 समोर घेतला आणि एक्स रेस टू 5 मायनस 1 म्हणजे 4 लिहिलं. मायनस 2 डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स क्यूब. डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स क्यूब पुन्हा एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला 3x स्क्वेअर. इट विल बी 3x रेस टू 3 मायनस 1 म्हणजे 3x स्क्वेअर. 3x स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय हा समोरचा 2 म्हणजे काय झालं ते, it is 6x square. So dy by dx is equal to 5x raised to 4 minus 6x square. इथेही उत्तर आपलं काय आलं, तेच आलं. इथे पण तेच आलं. पण इथे 2-3 स्टेप मध्ये झालं, इथे फॉर्म्युला लिहित बसावा लागला है की नाही. त्यामुळे फायनल एक्झाम मध्ये तुम्हाला असं काही दिलेलं नाही की तुम्ही ह्याच फॉर्म्युल्याने सोडवा. त्यामुळे समोर एक्झाम्पल आलं आणि तुमच्यापैकी समजा कोणी अशा पद्धतीने सोडवलं तरी सुद्धा त्याचं उत्तर बरोबरच आहे. ओके, सो वी शॅल स्टॉप हिअर. यानंतरचे प्रॉब्लेम्स एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या लेक्चरला बघू.